الحمد لله كريم التواب الرحيم الوهاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومصور صور الإنسان بين الماء والتراب ومصرفها بين الصغر والحلم والشباب وصنع العالم بقدرته وأدار الفلك بحكمته لتذكر أولو الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخر الآية۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والوں میں پیدا فرمایا، ماننے والوں میں بنایا، ماننے کی قوت ہمارے اندر رکھی، ورنہ دنیا کے اندر بہت سارے انسان آئے، یہی نہیں علم کے حساب سے بھی بہت زیادہ جانکار رہے، بڑے سے بڑی چیزیں اس نے ایجاد بھی کی، کہیں جہاز بنا لیا، کوئی ساری چیزیں بنائی، بڑی سے لے کر بڑی چیزیں بنائی اور چھوٹی چیزیں بھی ایجاد کر لی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عرفی معرفت نہیں دی، وہ خدا کو نہ پہچان سکے، ساری چیزوں کو پہچان لیا، دنیا کی ساری چیزوں کو پہچانا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو پہچان نہ سکا، اللہ کی معرفت نہیں آئی، دنیا کی بہت ساری چیزیں حاصل کی، پیسے بھی حاصل کیے، شہرت بھی حاصل کی اور بہت ساری چیزیں بنا بھی لی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ سمجھ نہ دی کہ اسے جو ہے اپنے بنانے والے کو پہچان سکے، اپنے بنانے والے کو جان سکے، اس کی معرفت آ سکے۔ اور ایک سب سے بڑی چیز جو اس کے اندر نہیں ہے، اتنا ساری چیزیں رہنے کے باوجود اگر اس کو کوئی سمجھانے والا ملتا ہے، کوئی بتانے والے اگر علماء کرام ملتا ہے، اگر کوئی سائنسداں آتا ہے اپنی سائنس سے جو ہے خدا کو سمجھاتا ہے، پھر بھی جو ہے اس کو ماننے کا مادہ نہیں ہوتا ہے، اس کو مانتے ہی نہیں ہے، ورنہ تو ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ جانتے تھے، تقریر پہ آئے تو بڑے لچھے دار تقریر کر لیا کرتے تھے، اپنی طرف اگر اکٹھا کرنا ہوتا تو بڑے لچھے دار تقریر ہوتی تھی، ان کی آواز سن کر کے، ان کی روب اور حیت سن کر کے وہ سارے آدمی جو اس کے مرید بن جایا کرتے تھے، لیکن یہی ایک صفت، ماننے کی صفت اس کے پاس نہیں تھی۔ حدیث میں یہاں تک بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
قرآن کی آیت تلاوت کرنے لگے، کان میں انگلی ڈال لی، بس آپ مت پڑھنا، میرے کان پھٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری چیزیں دی تھی، تخریری صلاحیت بھی دی، اس کے اندر فصاحت بلاغت بھی تھے، عربی بھی سمجھتے تھے، قرآن کے الفاظ بھی سمجھتے تھے۔ اس یتیموں کے مولا، خانماؤں کے ماوا، چارہ گیروں کے دردمند، بسہاروں کے سہارا، اخوت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود تھے، لیکن جو ہے ساری چیزیں اس کے اندر، لیکن ماننے کی صفت نہیں تھے۔ کیا تھے؟ ماننے کی صفت نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری مخلوقات، ہر ایک کو ایمان کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اللہ کی پہچاننے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اللہ کی معرفت کی ضرورت ہے، ہر ایک کو ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی تو پہچانتا ہی نہیں کہ خدا کیا چیز ہے، ساری چیزیں پہچانتا، ساری چیزوں کو جو ہے اس کے علم میں ہوا کرتا، لیکن خدا کو نہیں پہچانتا، اپنا بنانے والے کو نہیں پہچانتا۔ اسی وجہ سے دیکھیں گے آپ بھٹکے بہت لمبے بھٹک جاتے ہیں، ایمان تک اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے کی صفت ہمارے اندر رکھی، ماننے کی صلاحیت رکھی۔ دیکھیں گے آپ ایک مسلم بچہ بھی اگر کہیں رہیں گے، اس کو آپ جو ہے قرآن کی باتیں بتائیں گے، دین کی باتیں بتائیں گے، حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ مسجد میں نہیں آتا ہے، علماء کرام سے بھی دور ہے، لیکن جب اس کو آپ دین کی باتیں بتائیں گے نا، ایک دم ٹک ٹکی مار کر سنیں گے، ذرا ہلیں گے بھی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی چیزیں ہمارے اندر رکھی ہے جو اور لوگوں کے اندر بھی نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ایمان کے دولت دی، اس کے بعد قرآن کی دولت دی، اور پھر اس یتیموں کے مولا، خانماؤں کے ماوا، چارہ گیروں کے دردمند، بسہاروں کے سہارا، اخوت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ فرمایا کہ یہ دو چیزیں جب تیرے پاس رہیں گے، قرآن اور پھر اسوہ حسنہ یعنی حدیث، یہ دو چیزیں آپ کے پاس اگر رہیں گے تو کبھی آدمی جو ہے دین سے نہیں ہٹے گا، کبھی وہ اسلام سے نہیں ہٹے گا۔ کتنے سے کتنے بڑے دشمن آ جائے، کتنے سے کتنے بڑے جو ہے اسلام کے خلاف سازش کرنے والا آ جائے، لیکن اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتا، اس کو دین سے ہٹا دے سکتا۔ دو چیزیں، یہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ طریقہ، اس کو اسوہ حسنہ بولتے، اسوہ حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں قرآن دی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی دیا، اسوہ حسنہ دی، اس کے طریقہ عنایت فرمایا۔ ایسی ساری طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ جو ہے، ساری چیزیں محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں جس چیز کی کرنے کی ضرورت پڑے تو نبی کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، نبی کی سیرت پڑھ لو، تمہیں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی، تمہیں کہیں دوسری چیزیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی۔ تو ایمان دے، قرآن دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دی؟ سیرت بھی دی، اسوہ حسنہ دیا۔ ابھی جس وقت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 3 حصہ کیا تھا۔ پہلا حصہ رحمت کا تھا، امام صاحب آپ کو بتا چکے، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا حصہ خلاصی نار کا ہے۔ پہلا بھی ختم، دوسرا بھی، اب یہ تیسرا شروع آج کے بعد سے ہونے والا ہے۔ تو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت محترم بشان ہمیں دی، یہ ہمارے اوپر ایک مہمان ہے، اس کی جس قدر عزت کی جائے، جتنی قدر کی جائے، جتنی اس میں عبادت کی جائے، جتنی اس میں اللہ کے سامنے رویا جائے، جو ہے جتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے تسبیحات کی جائے، وہ کم ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو ایسے بنایا، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमने जो है पहली उम्मतों को, पहली कौमों को रोजा तो दी है, लेकिन जो है रमजान नहीं दी। रमजान दी है लेकिन शब कदर इनायत नहीं फरमाया, शब कदर इनायत नहीं फरमाया। रोजे रखा करते थे, सो पढ़े होंगे आपने कुरान पाक में अक्सर बता, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं, रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले आने वाली जितने भी उम्मतें थे सब पे फर्ज थी, लेकिन उनकी नौयत अलग थी, हमारी नौयत अलग है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम डरने वाले बन जाओ। क्या बनो? डरने वाले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैंने ईमान भी दी, मैंने तुम्हें कुरान भी दिया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना भी दी, और फिर तुम्हें रमजान भी इनायत फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम डरने वाले बन जाओ। जब तुम इबादत करो, जब तुम रियाजत करो, जब तुम खुदा के सामने हो जाओ, तो अल्लाह ताला से डर डर के काम करो। ऐसा नहीं काम करो कि करते जाओ हद से ज्यादा निकल जाओ। देखो, अल्लाह के हुदूद में रह करके काम करो, अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर रह के काम करो। लअल्लकुम तत्तक़ून, डर डर के काम करो। अल्लाह से डरने पर कामयाबी है, अल्लाह से अकड़ने पर कामयाबी नहीं है। अल्लाह से अकड़ने वाले तो जलीलो खार हो गया, अल्लाह से जो है अकड़ने वाले शैतान बन गए, लेकिन जो डरने वाले हैं, उस पर अमल करने वाले हैं। इसी वजह से तक़वा की सिफत बुजुर्गाने दीन में क्या लिखा कि एक आदमी चलता हो तो डर डर के चलता हो। एक आदमी झाड़ी में अगर कहीं चल रहा हो, कांटे वाले रास्ते में चलते हो, खारदार वाले रास्ते में चलता हो, तो कितना डर डर के चलता होगा। अगर चलेंगे तो कांटा पकड़ लेगा, इधर चलेंगे तो फिसल जाएंगे, बड़ा संभल संभल के चलता है। तकवा भी इसी की चीज है कि ईमान वाला जब ईमान की हालत में रहता है, वह ईमान को बयान करता है, वो कुमान पर आता है, उसके बाद में अलग 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 डरते डरते चलते हैं, खुदा के सामने रोते हैं, ए मेरे परवरदिगार, ये मैंने इबादत की है, ये मुझसे गुनाह हो गया है। अब अल्लाह ताला के सामने रोते हैं। तो क्या है? एतकाफ। आज के बाद जो आखिरी अशरा चल रहा है, इसमें क्या है? एतकाफ है। इसमें क्या है? एतकाफ। हम हर आदमी एतकाफ रखने की कोशिश करें, एतकाफ रखने की, एतकाफ में बैठने की क्या करें? कोशिश करें। हम क्या करते हैं? बैठने नहीं चाहते हैं, बैठने की कोशिश करें। चंद शराइत जिसका है एतकाफ में बैठने की, शराइत बता देते ताकि जो है बैठना आसान हो। पहला चीज क्या है? मुसलमान होना। एतकाफ में बैठने वाला क्या हो? मुसलमान हो। मुसलमान होना शर्त है। अगर मोतकीफ एतकाफ में मस्जिद में बैठता है तो उनके लिए मुसलमान होना शर्त है। कहीं कहीं आप जाएंगे, मोहल्ले देहात में जब जाएंगे तो कुछ गैर मुस्लिम भाई भी ऐसे आपको मिलेंगे जो कुरान भी पढ़ते होंगे, दीन भी उसके पास लगेगा, देखने के बाद दीन है, उनकी बात और अल्फाज से पता नहीं चलेगा कि गैर मुस्लिम भाई। रहन सहन दोनों तरीका ऐसे मिलेगा कि वो मुसलमान भाइयों के साथ रहते हैं, मुस्लिमों के साथ बराबर रहते हैं। अब अगर वो एतकाफ में बैठ जाएगा तो एतकाफ नहीं होगी, एतकाफ नहीं होगी, इसलिए मुसलमान होना शर्त लिखा। दूसरी चीज है क्या? आकिल और बालिग हो। क्या हो? आकिल और बालिग हो। आकिल होना क्या करना है? एतकाफ में बैठने वाला कौन हो? आकिल हो, अक्लमंद हो। इससे पता चला कि अगर बच्चा एतकाफ में बैठेगा तो नहीं होगा। आकिल हो, अकल रखने वाला हो। पागल अगर बैठ जाएगा तो नहीं होगा, पागल अगर बैठेगा तो एतकाफ नहीं होगा। और बालिग का मतलब बालिग हो, बच्चा बैठेगा तो नहीं होगा। हमारे मुआशरे में चंद खराबी है, आपके यहां है कि नहीं, लेकिन हमारे जब हम रहते हैं, आपको तो मालूम क्या रहते, तो वहां कुछ खराबी है। रमजान में रोजे भी सही रखते हो, तरावी भी सही सालिम पढ़ते, कुरान की तिलावत भी सही होती, लेकिन जब एतकाफ की बारी आती है तो एतकाफ नहीं रखते। वो पूछने जाते हैं, हमने देखा कल ही आदमी को मैंने पूछते देखा, ऐसे आदमी को तलाश करा जो बेचारा कभी नमाजी नहीं पढ़े, तो बेचारा रमजान में आए, उस बेचारे को अगर एतकाफ में बैठाएगा तो क्या करेगा? वो तो कुछ नहीं करेगा।
एहतिकाफ में उन लोगों बैठाएं क्या? तो एहतिकाफ में वो हजरात बैठे जो बाशूर हो, जिसके अंदर इबादत की जो है तजल्ली हो, जिसके अंदर इबादत का शौक हो। ऐसे बहुत सारे चीजें, ये वो फेल है, ये वो चीजें हैं कि उस यतीमों के मौला, खानमाओं की मावा, चारागीरों के दर्दमंद, निसहारों के सहारा, इखवत के बानी, रहमत रब्बानी का पुतला जनाब नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर एहतिकाफ में बैठा करते थे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ में बैठे हुए थे। एहतिकाफ में थे, पहला अशरा बैठा, दूसरे अशरा भी। मकसद क्या? लैलतुल क़द्र की तलाश। फरमाते हदीस में तुर्की खेमे से जो है अपने सर मुबारक बाहर निकाले और फरमाया, लोगों मैंने जो है पहले असरे में जो है एहतिकाफ की, दूसरी में किया, लेकिन बताने वालों ने मुझे बताया कि लैलतुल क़द्र जो है आखिरी अशरा में, लैलतुल क़द्र आखिरी अशरा में हमें बताई भी है, लेकिन किसी वजह से ओझल हो गई। और इसमें रावी बयान करते हैं कि अलामत बयान फरमाई, अलामत ये बयान फरमाई एहतिकाफ की कि उसमें जो ये सब कदर की कि उस रात में जो है हम देखें कि अपने आप को देखें कि मैं मिट्टी में कीचड़ में सजदा कर रहा हूं। रावी कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठे, उनकी पिशानी पर देखे तो वहां पर जो है रात में जो मस्जिदें हमारे तरफ नहीं थी, उन लोगों की मस्जिद कच्ची हुआ करती थी, तो वहां पर जो है बारिश हुई, बरसात की वजह से कुछ बूंदें टूटी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे किए, वहां पर कीचड़ की निशानी थी। तो भाई एहतिकाफ करना है, और एहतिकाफ से असल तलाश क्या करना है? लैलतुल क़द्र की तलाश करनी है। कुरान पाक मैं नहीं कहता, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि लैलतुल क़द्र वो जो है 1000 महीनों से बेहतर है। एक रात इबादत करो 1000 महीना पाओ, एक रात इबादत करो 1000 महीने की इबादत पाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला की जो है बहुत बड़ी फजीलत का महीना है। फरमाया कि अगर एक फर्ज कोई अदा करता है तो कितना 70 फर्ज के बारे में सवाब पाता है, और अगर नफल अदा कर लो तो फर्ज के बराबर सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र में अगर एक रात इबादत करो, खैरुम मिन अल्फ शहर, अल्फ के माने 1000, शहर के माने महीना, 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीना तो है ही है, ये बेहतर कितना ये मालूम नहीं है। वहां अदरा का मा लैलतुल क़द्र, फरमाया कि ये लैलतुल क़द्र जो है क्या है आपको मालूम है? फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, ये जो है 1000 महीनों की जो है बेहतर है। अगर कोई एक रात इबादत करता है तो क्या 1000 महीने जिसने उन्हें इबादत की। अच्छा, ये चीजें, ये रात हमारे पास आई का है, टाइम को हमें बताते हैं, आपको थोड़ी सी मुख्तसर करता हूं। ये रात अल्लाह तबारक व तआला ने उस यतीमों के मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इनायत फरमाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु हदीस में चूंकि बहुत सारे कौल मनकुल है, एक कौल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बैठे हुए थे, बैठे में जो है उसमें जो है पहले के जमाने के जो है उम्मतियों को याद करना शुरू कर दिया, उनके लोगों को याद की। तो उस जमाने में जो उनकी उम्रें बहुत ज्यादा हुआ करती, 700 साल, 800 साल, 1000 साल जिया करते थे। 1000 साल, 800 साल, 900 साल इस तरह जिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोचने लगे कि वो जो 1000 साल जीते थे और हमारी उम्मत है ये तो 60 साल में टाइफाइड हो जाते हैं, 50 साल में, 100 साल में, 100 साल से बेसी कोई चलता ही नहीं, 100 साल से बेसी कोई चलता ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हदीस में है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पदमुर्दा हुए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है थोड़ी सी जो है चेहरा जो है गम हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को फरमाया, ए जिब्रील जा, मेरे जो है महबूब उदास है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र पूरी सूरत जो है अल्लाह तआला ने उतार दी। एक रात अगर ये करे तो इतनी इबादत 10-10 रात कर ले, 7-7, 8-8 रात कर ले तो कितनी इबादत हो जाएगी। हमें इबादत न करना है,
हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को इबादत में खड़े कर देते। एहतिकाफ में कौन बैठेगा भाई, बच्चे बैठेंगे। अरे जो है लैलतुल कद्र की रात है, लैलतुल कद्र है, वो सारी चीजें हैं, हम बच्चे को बैठाते हैं। हम इबादत गुजार है, हमारे ताल्लुक अल्लाह से लगा हुआ है, हम अल्लाह से रोते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं हर वक्त, अल्लाह की इबादत। पूरे रमजान हमने रोजे रखे, सारे चीजें की, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला जो है ये रातें देना चाहते हैं तो हम बैठने ही नहीं चाहते, हम जो है बच्चे को बैठाना चाहते हैं। हम उन लोगों को तलाश करते हैं जो बेचारा जो नाकारा हो चुके किसी काम के लिए। भाई काम पर इतना फॉलो मत करो, सबके लिए, हमारे लिए, आपके सबके लिए बता रहा हूं। ये कारोबार यही कि यही रखी रह जाएगी, हम चल बसेंगे। दुनिया फानी है, किसी को बराबर यहां रहने के लिए नहीं आया, कोई हमेशा यहां पर नहीं रहेगा कि भाई इससे आगे जाने नहीं है। इसलिए जो है किसी के कुछ कहने के बजाय हमें हर इंसान को जो खुद ब खुद अपने जमीन पर तलाश करनी है और अपने आप को सोचना, खुद ब खुद बैठने की तलाश करने की कोशिश करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और पहले अशरा भी बैठे, दूसरे अशरा बैठे, सब जी बहुत सारे अहादीस इस पर मौजूद है। हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं ना, उनके उम्मती हैं ना, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं ना, उसी के बात पर लब्बैक कहने वाले हैं ना, हम उसी सहाबा के जो है मानने वाले हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम जो है जब जो है ईमान लाए, पहले तो पत्थर दिल थे, जब ईमान लाए पहले सख्त थे, ईमान लाने के बाद इतने नरम हो गए, इतना नरम हो गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैठ कर ली और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद आप जो है हमारी कोई चीज नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, हमारे खून भी हलाल है, जिस चीज पर आप इशारा करेंगे वो सारी चीजें हम कुर्बान लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चुन चुन कर एक चीज भी निचोड़े सारी चीजें करते थे। आप भाई बड़े से बड़े मदारिस जाए, बड़े से बड़े जगह आप जाए, वहां जाएंगे ना, मस्जिद में जो है दस्ती के बाद आपको जगह ही नजर में आएगा, हर जगह खीमे लगे होते, हर जगह लगे होते, एहतिकाफ में लोग बैठने एकदम बहुत कसीर तादाद हुआ करते। और हमारे यहां क्या है, बैठने नहीं चाहते आदमी। और एक जुमला उसी हदीस में हजरत जो है खुदरी रज़ी अल्लाह ताला जो हदीस हमने सुनाई, एक अल्फाज और उसमें फरमाया कि लैलतुल कद्र तलाश करो कब, आखिरी के ताक रातों में। किसमें? 20 के बाद की ताक रातों में। ताक और एक जुफ्त, ताक बोलते हैं एक को, जुफ्त बोलते हैं ये जो है जोड़ा एक आता है। तो ताक रातों में, जोड़ा ना हो बेजोड़ा रातों में। और एक चीज सुन ले जिसको बताना जरूर हो सकता है भूल जाए आप, एहतिकाफ में बैठना है 20 रमजान को। आज कितना रमजान है? 20 रमजान। 20 रमजान को बैठना है असर के बाद, मगरिब से पहले पहले, असर के बाद मगरिब से पहले पहले। हमेशा याद रखना, हर साथी कोशिश करे मैं एहतिकाफ में बैठे। एहतिकाफ में कब बैठना है? 20 रमजान को असर के बाद, मगरिब से पहले पहले। उठना कब है? ये चीजें जो बहुत आदमी कश्मकश में रहता है। उठना कब है? जब ईद उल फित्र का चांद नजर आ जाए। ईद उल फित्र का चांद नजर आ जाए। आप तो देखने जाएंगे, नजर आने का मतलब क्या है? मोतबर जरिया से आपको मालूम हो जाएगा ईद उल फित्र की चांद हो चुकी है, तब आपको उठना है। ऐसा नहीं कि हम सुने भाई आज जो है 30 रोजा हो गए या 29 है, आज निकल जाए चांद पहले उठ के चलेगा, ऐसा नहीं करना है। बल्कि जब मोतबर जराये से ये हमें पता चल जाए कि आज जो है चांद निकल चुके, तब उठना है। और बेहतर और अफजल तरीका यह है कि आप उस रात भी वहीं रह जाए, मस्जिद में रहे और फजर की नमाज पढ़ के निकले। आप वहां फजर की नमाज पढ़ के निकले तो क्या मैंने बताया कि ताक रातों में तलाश करना है। ताक रातों में, जैसे 21 हो गया, 21 को हम तलाश करेंगे, एक है ना जोड़ा तो नहीं, अब 22 चूल्हे करेंगे फिर जोड़ा हो जाएगा। 23 की रातों में फिर हमको तलाश करना है। कितना में? 23 की ताक रात तो वही हुआ, फिर 24 छोड़ करके 25 में तलाश करना है, और फिर 25 छोड़ेंगे, 26 छोड़ेंगे, फिर 27 की रात में तलाश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो है लैलतुल कद्र, इसी रातों में आपको तलाश करना है। और लैलतुल कद्र क्या है? 1000 महीनों से बेहतर है। आप अगर जो है इबादत कर ले तो नूर अला नूर है, यही तो वजह है। और एक बात बताना बहुत जरूरी समझता हूं,
ہمارے نوجوانوں کی کچھ غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمیاں دور کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے سب دن غلط فہمی میں مبتلا رہ جائیں گے. ہمارے نوجوان کیا سمجھتے ہیں کہ پورے رات جاگنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ پوری رات جاگنا چاہیے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ کبھی جو ہے چائے کے بنڈارے لگا دیتے ہیں، کبھی 10 لڑکا بیٹھتے ہیں اور پھر جو ہے گپ سڑکا چلتے رہتے. مقصد عورتوں کے بھی یہی مقصد ہو چکا ہے. ہمیشہ کان کھول کر کے سن لینا، یہ مقصد نہ تھا نہ ہے. ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے. یہی وہ دن ہے جس میں فرشتے تنزل الملائکۃ والروح فرماتے ہیں کہ اس میں فرشتے آسمان سے جو نازل ہوتے ہیں. 1000 مہینوں سے رہیے عبادت آپ کریں گے. فرمایا یہ رات کیا ہے؟ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور بہت سارے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو جاؤ گلی میں کھڑے ہو جاؤ کوچے میں. فرماتے ہیں اتنے فرشتے آ جاتے ہیں، اتنے فرشتے آ جاتے ہیں کہ پیر رکھنے کا جگہ نہیں ہوا کرتا ہے. فرشتے جو ہے اور جو ہے اللہ کی رحمتیں جو ہے ایک دم بالکل آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں. اللہ کی رحمتیں نشاور ہو جاتی ہے، آسمان دنیا پر آ جاتی ہے. ندا دینے والے ندا لگاتے ہیں، اے جو ہے اے عبادت کرنے والے عبادت کر لو، اللہ مغفرت کے لیے تیار ہے. اے جو ہے توبہ کرنے والے توبہ کر لو، اللہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، توبہ کرنے تیار ہے. اے بیمار ہو، اے مریض ہو، اگر تم بیمار ہے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو. اللہ تعالیٰ تو تیار ہے، ندا لگا رہا ہے. فرشتے آئے ہوئے ہیں، ندا لگا رہے ہیں، بیماروں کو بول رہے ہیں کہ اے لوگوں بیمار تم ہے تو شفا اللہ سے مانگو، اللہ شفا دے گا. اور تو سکھا رہی اگر تمہیں اولاد نہیں ہے تو اللہ سے اولاد مانگو، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والے ہیں. فرمایا کہ اپنی جو ہے تقدیر کو یہیں سے سجا لو، بنا لو. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ وہ فرشتے آتے ہیں. فرماتے ہیں جس کو جو میں نے رکوع میں دیکھا، جس کو میں نے سجدے میں دیکھا، جس کو تلاوت کرتے ہوئے پایا، اس کی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بخشش فرما دیتے. اور ایک چیز اکثر بیشتر آپ سنیں گے علماء کی زبان سے، شب قدر کی تقریر اور شب برات کی تقریر دونوں ایک ہی ہوتی. ایسا کیوں؟ حضرت شیخ الہند نور اللہ برکتہ فرماتے، یہ میرے خیال سے آپ کو نہیں ملے گا، شیخ الہند میں لکھا ہوا ہے. ایک کتاب قرآن آتی ہے شیخ الہند، اس میں آپ دیکھیں ملیں گے. فرماتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ شب قدر کی جو شروعات وہ شب برات کی رات سے ہوتی ہے. شب قدر کی شروعات شب برات کی رات سے ہوتی ہے اور اختتام آ کر شب قدر پہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہے نکارا کہ ہم لینا نہیں چاہتے ہیں. اللہ سے دعا کرو، ٹائم بھی ہو گیا ہے، اللہ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے اپنے آنکھوں سے رحمت میں جو ہے جگہ عنایت فرمائے، یہ 27ویں کی رات عنایت فرمائے، اور جو ہے رمضان مبارک کی ساری فضیلتیں اللہ ہمارے جو ہے عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.